शवालमिक शुक गुरोर चरण कमलाभ्यां नमो नमः। प्रस्तुत प्रसंग भागवतजीनी कथानु दिव्य चरितामृत। भगवाननी आ कथा आचार्य चरण श्री वसंत बाबा पधार्या। खूबज आपणे वचनोथी अमृतथी पावन कर्या अने एनो तात्पर्य आपणे आटलो ज निष्कर्ष काढी सकीए के भाई यथाशक्ति जेटलू आपणाथी बने एटलू के रोज सत्संग अर्धी कलाक 10 मिनिट पण भगवानना चरित्रनु वर्णन। अहींया गोपीजनोनी उपर भगवाने अनुग्रह कर्यो। रासलीला वनरा वन गयाता रे रास रमवा। शरद पूनमनी रात्रिनी अंदर मध्यरात्रेन्दुनो दये अने आवा समयनी अंदर प्रेमथी व्याकुल बनेली गोपीओ भगवाननी बंशीनो केवल नाद। भगवाननी बंशी अरे गोपीजनों ने बंसीनी पण एकदम ईर्षा थती हो। केम के भगवान होठ ऊपर ज राखे जेने अधरामृतनु पान जेने सादी भाषा में कहेवाय चुंबन। बंसी ने भगवानना चुंबन भगवानना होठनो रस मळे एटले आ गोपीजनोए कह्युं के ते एवुं हुं कर्युं के आ तने रेढी मूकतो ज नथी। आखो दी होठ ऊपर चुंबन ज तने करे। त्यारे बंशीए कह्युं के भाई मैं एटलू मेळववा माटे मैं हूँ नत कर्युं। तन तईजो वन तईजो। अरे मारू कुटुंब मूकीने हूँ वावी अरे मारा सगा संबंधी ने मैं छोड़ी दीधा एमने एम कठोर बनीने आवी नहीं तो मने काढी मूके के ना तारू काम नथी। काजळ कोरी देत। बंशीना 7 छिद्र मारा हृदय ने मैं कोरी नाख्यु। काम क्रोध लोभ मद मोह माया मात्सर्यता आ बधाईने मैं खाली कर्या। हूँ खाली थई गई अने खाली थईने एनी पासे गई ने एटले मने सीधी उपाड़ीने होठनुं अमृत पीवडाव्युं। अधरामृतनुं पान मने कराव्युं। आ बंशी भगवाननी बंशीनो नाद। अने आ ज्यारे गोपीओए सांभळ्यो ने सीधा भगवान ने मळवा बरोबर शरद पूनमनी रात्रि अने रास लीला। एक गोपी एक कान एमां ए भगवान अंतर ध्यान। अने त्यारे गोपीजनो जेना तरफथी आनंद आवतो हतो ने थोड़ीक वार तो भान न रह्यो। आ रास रमता था एमां पछी थोड़ीक वार संगीत बंद थई जाय तो जे मस्त थई गया था ए रमे ज राखे। पछी भान में आवे के ओ हवे तबलू पेटी तो बंद थई गया। आनंद जेना तरफथी आवतो तो ए आनंद देनार अहींयाथी वयो गयो। अने त्यारे गोपीजनोए भान में आवी भगवान ने गोतवाने माटे छेल्ले गोपी गीत। भागवतजी में तो कहे छे के घणा प्रयत्नो कर्या पण जे वस्तु याद राखजो ज्यां खोवाणी होय ने त्यां मळे हो बजार में न मळे। तमारो चावीनो जूड़ो आहीं खोवाई गयो होय तो केदारजी में जईने कहो के मारो जूड़ो तो यहाँ न मळे। आहीं गोतवो पड़े। गोपीजनो यमुनाना किनारे पुनः पुलिनमा गत्य कालिंदिया कृष्ण भावना। भगवान ने मळवाने माटे फरी पाछा यमुनाना किनारे अने यहाँ गोपी गीत। अने आ गोपी गीत एटले गीत गीतनो अर्थ गावुं पण गवाय क्यारे याद राखजो हृदयमांथी ज्यारे आह्लाद निकळे ने त्यारे गवाय। उद्गीत गोपी गीत उद्गीत छे हृदयमांथी प्रेम प्रगट थाय। एमने एम नहीं हृदयना प्रेमनुं एमां मिश्रण थयुं अने गोपीजनोए भगवान ने विनंती करी जयति ते दीको जन्मना व्रज श्रयता
ઇન્દિરા સસ્વદત્રયી દયિતા દૃશ્યતામ દીક્ષુતાવકા ત્વયિ ધૃતા સ્વામ વિચિન્વતે. ગોપીજનોએ કહ્યું કે હે પ્રભુ, જયતિ તે ધિકમ, આપના જન્મથી આ જગત અને એમાં પણ વ્રજ અધિક ઉત્કર્ષને પામ્યું. ઇન્દિરા લક્ષ્મી અહીંયા સાક્ષાત વાસ કરે છે અને તમારા થકી અમારો આ જીવ ટકી રહેલો છે. તો અમને ખરે ટાણે આવા બરોબર મોકાના ટાણે રજડાવીને વયા જાઓ. આ સારું લાગે? ગોપી ગીતના 19 શ્લોક છે. આ 19 શ્લોક બોલવા બેહીએ ને તો 19 દી થાય. આ ગોપીજનોએ કહ્યું કે તારા માટે અમે શું નત કર્યું? અરે અમે તો તારા મફત નોકર છીએ. તારી પાસેથી કંઈ પગાર નથી લેતા હો. નંદમહેલમાં આવીને ત્યાં કોઈ દી મહિને 3000 રૂપિયા દીધા? કે તારું આ કામ કર્યું, તારું ઓલું કામ કર્યું, તું કોઈ દી અમને પગાર દે? અરે તું કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું. એટલું કહેતા નહીં મળો તો ગોકુળ મેલી દેશું. તારી માં તને કાનુડો કાનુડો કહેવો? કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું. એલા ખાતા નહોતું આવડતું, ખાતા અમે તને શીખાડ્યું. કપડાં પહેરતા નહોતા આવડતા, એ અમે તને શીખાડ્યું. અને હવે તું ટાણે આમ ભાગી જા. આ સારું નથી કર્યું હોત ને કોઈ ખીજાણા. હા, ભગવાનને ભક્તો ખીજાયો. અરે લાંબી વાત ક્યાં, ટૂંકામાં વયા જાવ. નરસિંહ મહેતાએ તો ભગવાનને ગાળું કાઢી. હા, નરસિંહનું ભજન વાંચો. 2 માના 2 બાપના નકટા નિર્લજ. અરે તું 2 માં, તારી માં 2, તારા બાપ 2, તું નકટો, તું નિર્લજ. આ કોણ કહી શકે? જ્યાં પોતાનું હોય ને એને થાય, પારકાને ન હોય. જ્યાં પોતાપણું, આત્મભાવ. આ ગોપીજનોએ કહ્યું કે અમે તને ઓળખીએ જ ભાઈ, તું કંઈ નંદ કે યશોદાનો દીકરો નથી. પણ આ ધરતીનો ભાર ઉતારવા દેવતાઓએ બ્રહ્માને કહ્યું ને બ્રહ્માએ તને કહ્યું ને તું અહીં આવ્યો. અમને બધી ખબર છે તું કોણ છો. આપણે થોડા દી પહેલા કથામાં કહ્યું ને, માગીના વન કેવટાના. રામાયણમાં કેવટ પ્રસંગ જુઓ. કહ્યું કે માગી આ નાવ, અને એ કેવટે કહ્યું કે હું જાણું છો મરમ, તારો મરમ હું જાણું, તું કોણ છો. આખી રામાયણમાં રામને જાણનાર એક આ કેવટ જ હતો ભાઈ. અને આખા ભાગવતમાં ગોપીજનોએ કહ્યું કે તું કોણ, એની અમને ખબર છે. તું કોઈ નંદ યશોદાનો દીકરો નથી. અખિલ દેહી નામ અંતરાત્મા દ્રાગ. જીવ માત્રનો તું માલિક છો. આખો દિવસ અમે જોઈએ કે હમણાં આવશે હમણાં આવશે, એમાં સાંજે તું આવ અને તારા ચહેરાનું દર્શન કરીએ ને સ્તબ્ધ થઈ જવાયો. અરે હે નાથ, તમારા માટે અમે બધાઈને મૂક્યા ને અમે ભગવાન પાસે જવા માટે બધાઈને મૂકવા પડે ને. કોને મૂક્યા? પતિ શોતાન ભાતૃવાન નતે વિલંગ્યતે ત્વાચ્યુતાગતા ગતિ વિદતૌદ ગીતમોહિતા કીતવયોષિતા
ગોપીજનોએ કહ્યું કે તારા માટે પતિ સુતાન વયમ અન્વયમ ઘર પરિવાર સગા સંબંધી પતિ પત્ની આ બધાયનો ત્યાગ કર્યો અને તારી સેવામાં આવ્યા અને તું આવે ટાણે વયો જાજ હે તું તો કપટી છો લૂંચો છો ધૂતારો છો હે ગોપીજનોએ ઘણું કહ્યું અને એમાં છેલ્લે એક વાત કરી કે જો ભાઈ હવે તું નહીં આવતો તો હવે આ ખોરિયામાં જીવ નહીં રહે આટલું બોલી ગોપીજનો બેશુદ્ધ થઈ અને યમુનાના કિનારે પડી ગયા ત્યારે તાસામ આ વીર ભૂત છૌરે સ્વયમાન મુખાંબુજઃ પીતાંબર દરસ રગ્વે સાક્ષાત મન્મથ મન્મથ બોલો મદન મોહનલાલ પ્યારે કે જય મદન મોહન કામને જીતી લે કામદેવ હરમાઈ ગયો અને ભગવાન બાલકૃષ્ણ ગોપીજનોની વચ્ચે પ્રગટ થયા અને એ વખતે શુકનારાયણ કહે છે કે રાજાન ગોપીજનોએ કહ્યું કે એલા ક્યાં વયો ગયો તો ભગવાને કહ્યું ક્યાંય નહોતો ગયો હું તો અહીંયા જ હતો અભિમાનનો પડદો હટે તો ભગવાન દેખાય તમારી પાસે બેલ્જિયમ કાચનો મોંઘામાં મોંઘો 50,000નો અરીસો હોય પણ એ અરીસામાં ધૂળ ચડી હોય તો એમાં મોઢું ના દેખાય પણ એ કાચમાં કપડું મારી દો તો મોઢું દેખાય અભિમાન રૂપી જે ધૂળ હતી ઉતરી ગઈ હે અને એ જ વખતે હૃદયરૂપી આ કાચની અંદર પરમાત્માના દર્શન ગોપીજનોને થયા 6 મહિના જલલીલા સ્થળ લીલા આવી બધી અદ્ભુત લીલાઓ કરી અને અહીંયા ભગવાન એને લેવાને માટે અક્રૂર આવ્યા હે કંસને કહીએ નું પેટમાં ચોરો પોરો થતો હતો કે ઓલો ના આવ્યો ઓલો મેં જેટલાને મોકલા ઓને મારવા એ કોઈ સારા સમાચાર ન લઈ આવ્યા હે કંસને ખાતરી થઈ ગઈ કે ઓલી માયા કહી ગઈ હતી ગોકુલ એટલે ગોકુલમાં જ છે પણ હવે મોકલવો કે ને એક આપણામાં કહેવત છે ને કે રડતો જાય ને એ મુવાના સમાચાર લઈ આવે હે આટલા જણા ગયા કોઈ કહેવાને આવ્યું હવે કેને મોકલવું કે મોકલ અક્રૂરને કાકા ઓલો કે ન જાઉં તો મારી નાખું મારી જ જેવી દશા રામાયણમાં હે મારીચને રામે કહ્યું કે જા અલા રાવણે કહ્યું ત્યારે મારીચે કહ્યું હું ન જાઉં તો મારે રાવણ કેવું મારી નાખું મારીચે વિચાર્યું કે મોત બેયકોર છે હે તો રામના હાથે મરવું સારું આમ અહીંયા અક્રૂરે વિચાર્યું કે આ અભાગ્યાના હાથે મરવું તો ઓલો ગમે એમ તો એ ભત્રીજો કહેવાય ને હાલો હું જાઉં હે તો વાસ્તવમાં અક્રૂર ભગવાનને લેવા આવ્યા એક અત્યારના જાહેરાત આવી છે પૂજ્ય શ્રી વિશ્વંભરદાસ બાપુ કુતિયાણાવાળા બાલા હનુમાનવાળા આપણી કથામાં અત્યારના પધારે છે અને 8 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી શ્રી રામધૂનનું આયોજન છે એટલે દરેક ભાવિકજનો હાજર રહેજો અને અત્યારના એટલે કે હમણાં 10 મિનિટની અંદર રૂક્ષ્મણી વિવાહનો પ્રસંગ ઉજવાશે એટલે આ રૂક્ષ્મણી વિવાહમાં મામેરા મોહાડા હાથ ગયણું કરવા જાનૈયા માનૈયા તૈયાર રહેજો ભાઈ આવો પ્રસંગ પાછો નહીં આવે એટલે રૂક્ષ્મણી વિવાહની તૈયારીમાં રહેજો અહીંયા એવું કહે છે કે અક્રૂર ભગવાનને લેવા આવ્યા અદ્ભુત પ્રસંગ અક્રૂરની યારે ભગવાન પધારવા તૈયાર ગોપીજનોને ખબર પડી રથની આડા હોઈ ગયા હો આ તો અમારો જીવ લેવા આવ્યો હે ગોપીજનોને એમ થયું કે અમારો જીવ લઈ જાય વિચાર કરો પરાકાષ્ઠાનો પ્રેમ અને આ ગોપીજનો સવારના પોરમાં અક્રૂરની આડે ઊભી ગયા અક્રૂર શું કરે ભગવાને કહ્યું કે હે ગોપીજનો મામાના ઘરે પ્રસંગ છે અને જો મામાના ઘરે પ્રસંગમાં ન જાય તો મામાને માઠું લાગે ને તો મામાના ઘરે જવું પડે યજ્ઞ છે એટલે હું અહીંયા જઈને પાછો હમણાં આવીશ આટલું કહી અને રથમાં બેઠા યમુનાના કિનારે એમાં એ અક્રૂરને માયાના દર્શન ભગવાને યમુનામાં કરાવ્યા
અને ત્યાંથી ભગવાન આજે પોતાની જન્મભૂમિમાં ભાગવતકાર કહે છે કે 11 વર્ષ અને 52મા દિવસે ભગવાન પોતાની જન્મભૂમિમાં આવ્યા. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ગોકુળની અંદર ભગવાન બિરાઈ જા. ત્યાં બાળ લીલા, ત્રિવિધ લીલા આચાર્ય ચરણ વલ્લભાચાર્યજીએ આ સુબોધિનીની અંદર આ ત્રિવિધ લીલા વગેરેના ખુલાસા કર્યા. અહીંયા ભગવાન ગોકુળમાંથી મથુરામાં, અને એ વખતે મથુરાની અંદર ભગવાને પ્રવેશ કરવા માત્રમાં આજ ભગવાનને બહુ આનંદ થયો. કેમ? 2 વાતનો આનંદ હતો. કઈ 2 વાત? એક તો પોતાની માં જનેતાને મળવાનો આનંદ, અને બીજું જન્મભૂમિ. આપણે ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, આફ્રિકા, દુનિયાના ગમે એ ખૂણામાં હોઈએ, પણ યાદ આવે હો કે ફલાણા ગામના ફલાણી ગલીમાં ભાંગેલા ઘરમાં મારો જન્મ થયો તો, આ ગામમાં આ ગલીમાં મારું ભાંગેલું ઘર, અડધું છાપરું ઉડી ગયું હતું, અડધું છાપરું હતું, આ ઘરમાં હું જન્મો હતો. જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગાત અપી ગરીયસી. સ્વર્ગ કરતા પણ જો મહાન હોય તો આ 2 વસ્તુ છે, એક માં જનેતા અને એક જન્મભૂમિ. ભગવાન આજ પોતાની જન્મભૂમિમાં 11 વર્ષ અને 52મા દિવસે પધારે છે, અને એ વખતે ભગવાનને બહુ આનંદ થાય. એમાં પણ કંસને વરદાન હતું શિવ ધનુષ. ભગવાનને તો ધનુષ ભાંગવાની ટેવ હતી, એ શિવનું જ ભાંગે પાછો. વાયડો બહુ ને, વિચિત્ર બહુ. રામા અવતારમાં એ સીતાના સ્વયંવરમાં ધનુષ કોનું હતું? શિવનું. એ ભાંગીને સીતાની હારે લગ્ન કર્યું. અહીં કંસને મારવો, ધનુષ કોનું હતું? શિવનું. અને શિવ ધનુષ ભાંગી લગ્નનો માંડવો ભગવાને નાખી દીધો કે હાલો માંડવો નાખી દો. મામાના લગ્ન છે, માંડવો નાખી દીધો. શિવ ધનુષ ભાંગ્યું ને કંસને હન્ને પાતો પડો, મારો દુશ્મન આવ્યો, મને મારી નાખશે, હું મારી નાખું, મને મારી નાખશે. આવા મનમાં હન્ને પાત ઉપડી ગયા. બીજે દિવસે સવારના પોરમાં નાઈ તૈયાર થઈ બંને ભાઈઓ મથુરાના પાદરમાં આવે, અને એ વખતે કોલિયાપીડ હાથી, એ હાથીનું પૂંછડું પકડીને એક ઝાટકો માર્યો ને, હાથીનું મંગલ કરી નાખ્યું. અને અહીંયાથી આગળ ગયા ને તો આ પ્રમાણે ધોબી હામો મળ્યો. ઓહો હો હો. ધોબીને જોયા ભેરું ભગવાને કહ્યું કે હા, રામા અવતારનો ભાઈબંધ સાચો, પણ ક્યાંનો? રામા અવતારનો. તેદી મર્યાદા હતી એટલે આને કંઈ કહ્યું નહોતું, પણ અટાણના હિસાબ પૂરો. એ મામાના ધોબે, આયા તું અમને ઓળખ જ. આ તારો રાજા છે ને, એના અમે ભાણેજું છે. આવા જો ચિથરા જેવા કપડાં પહેર્યા, લાવ આ કપડાં લાવ. ઓલો તો કંસનો ધોબી. એ ગોવાડિયા, તારો મામાને કહીશ ને તો હમણાં તને ફાંહીએ ચડાવશે હો. આટલું કીધા ભેરું તો ભગવાને સુદર્શન ચક્રમાં હુય ચક્રનો ઘા કર્યો, ધોબીનું માથું વઢાણું. અને એ વખતે બીજા ધોબીઓ ભેરા હતા ને, એને વિચાર કર્યો જો ભાગો, આ ચક્ર અહીં આવ્યું ને તો ધોબણુંના ચોટલા ઉટલી પડશે, ભાગો. એટલે કપડાના ગાંઠડા મૂકીને ધોબીઓ તો વયા ગયા. ભગવાને કપડા ઉપાડ્યા, પણ ક્યાં કંસ અને ક્યાં આ કિશોર? નાના 2 ભાઈઓ. કપડું એ પહેરતા આવડવું જોઈએ ને. ગમે એવી હાડી મોંઘામાં મોંઘી હોય, 1 લાખ રૂપિયાની, પણ જો માતાજીને પહેરતા ના આવડે તો કેવી લાગે? આપણા ગામમાં એક પ્લોટનું નામ છે, આવડે તમને? નહીં આવડે? આવડે પણ તમે બોલો નહીં ને. ખીજડી પ્લોટ. જો માતાજીને હાડી પહેરતા ના આવડે તો ખીજડે ઘો ચડી હોય એવું લાગે.
અને જો પહેરતા આવડે તો ભલે ને 500 રૂપિયાની કોટા ચેક્સની હાડી હોય, 500 રૂપિયાની હોય કોટા ચેક્સની, પણ પહેરતા આવડે તો જો દીપી ઉઠે. આ તો આવડત ઉપર આધાર. ભગવાન વિચાર કરે જ કે હું કરવું, તા સામે દરજી, અને આ દરજીને જોયા ભેરું તો ભગવાને કહ્યું મોટા ભાઈ મામાને પ્રેમ કેટલો, હાલો હાલો. ગયા દરજીને ત્યાં તો દરજી ઊભો થઈ ગયો, આમ ન કરજો, આમ ન કરજો, આમ ન કરજો. એટલે આમ કર્યું તો ધોબીનું માથું કપાઈ ગયું. દરજીને ટાટતાવ ચડી ગયા કે આમ કરે તો દર્જણ હેરાન થઈ જાય. એટલે લાવો લાવો ભગવાન હમણાં કપડાં, નહીતર દરજી કપડું ના કાઢે હો. હા, ધક્કા ખવડાવે. સાંજે આવજો, જરાક ગાજ બટન બાકી રહી ગયા. મારા લગ્ન થયા ને માણેક ચોકમાં દરજી કપડાં દેવા આવ્યો ને મારા બાપે કહ્યું ધોતીઓ પહેરીને બેસી જા, દરજી પડ્યો ચૂલામાં આવી ગયા. હા, માંડ દીધા. દરજી હાંજ પાડે હું 17 ધક્કા ખવડાવે. આમાં કોઈ દરજી માઠું ન લગાડે. આ તો સામાન્ય વાત કરું. પ્રભુ તો કે આવો લાવ, અરે હમણાં ફિટ વેલ, ઇમરજન્સી, એટા ટાઈમ કપડાં ફિટ બનાવી દીધા. ભગવાને કપડાં ધારણ કર્યા, આગળ હાયલા, ત્યાં કુબજા મળી. આહા, રામા અવતારની જય હો. રામ જ્યારે વનમાં પધાર્યા ત્યારે આ કુબજા આગલા જન્મની ભીલડી પાણીનું બેડું લઈને આવતી હતી. કોકે કહ્યું અભાગણી, તારા સુકનથી રામ વનમાં જાય. મારા સુકનથી હવે ન હલાય. અયોધ્યાના પાદરમાં આટલા વરહ ઊભી રહી, રામ 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 રામ. અરે ભરત કરતા એનું તપ વધારે હતું. પાણીનો ત્યાગ, અન્નનો ત્યાગ, જલનો ત્યાગ, આમને આમ બેડું રહી ગયું. રામે પાછા પધારે જ ભરતને મળે જ અને કહ્યું કે ભરત હવે વાર ન લગાડો, એક જીવ છે ઓ, હમણાં મરી જશે. જલ્દી ભગવાન રામ આવે અને કહ્યું કે જો આ મર્યાદાનો અવતાર છે એટલે તારા બેડાને હું હાથ ન અડાડી શકું, પણ કૃષ્ણ અવતારમાં બદલો આપીશો. એ આમને આમ આટલા વરહ ઊભી રહીને બેવડી વરી ગઈ. શરીરમાં 3 વાક હતા એટલે એને કુબજા કહેતા. અને એ કુબજાને જોઈને ભગવાને રામા અવતાર યાદ કર્યો કે આ જીવને હજી ફળ નથી મળ્યું, આપી દઉં. ભગવાને કહ્યું એ કુબડી અહીંયા શું છે તો કે ભાઈ ચંદન લગાડી દે. અને કુબજાએ ચંદન લગાડ્યું. ભગવાને કુબજાની દાઢી પકડીને આમ ઝાટકો માર્યો ને તો જેમ હોશિયાર ડોહી ઘાટી ઉપાડે ને એમ કુબજાની ઘાટી ઉપડી ગયો. કુબજાને રૂપનું દાન, કુબજાને કછું કામણ કીના, શ્યામ કા મનહર લીના, સખી રે શ્યામ કા મનહર લીના. કુબજાને આશીર્વાદ આપી અને ભગવાન ત્યાંથી આગળ આ જ્યાં યજ્ઞ હતો યજ્ઞ મંડપની અંદર, અને એમાં ઝાંકી રહી ભાવના જયસી. જેવો ભાવ એવા દર્શન. 9 પ્રકારે ભગવાને દર્શન કરાવ્યા. મલ યુદ્ધ કર્યું, કંસનો ચોટલો પકડી પછાડી કંસનો વધ કર્યો. માતા પિતા જેલમાં હતા એને મુક્ત કર્યા. અને વિશ્રાંતિ ઘાટ ઉપર વિશ્રાંતિ લીધી. યમુનાજીના કિનારે તમે જાઓ ને તો વિશ્રામ ઘાટ બહુ મોટો ઘાટ છે. રોજ અત્યારના આવે ટાણે આરતી થાય. આ વિશ્રામ ઘાટની અંદર ભગવાને એક રાત્રિ આરામ કર્યો. ગુરુને અહીંયા ભણવા ગયા. ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન, ભ્રમર ગીત, આ બધી કથાઓ થઈ. અને ત્યાંથી ભગવાન જરાસંધે 17 વાર યુદ્ધ કર્યું. અને આ યુદ્ધની અંદર જરાસંધને જીતાડવાને માટે ભગવાન પધાર્યા. અને એ વખતે 17મી વખત ભગવાન યુદ્ધનો 18મી વખત યુદ્ધનું મેદાન છોડી અને ભગવાન પધાર્યા. એટલે ભગવાનનું એક નામ બન્યું. શું નામ? બોલો રણછોડ રાય કી જય. ભગવાન રણછોડ રાય કેવાણા. આ મથુરા છોડી અને ભગવાન દ્વારિકામાં વૈસા. પણ ભગવાન અત્યાર સુધી એકલો હતો, હવે બેકલો.
મતલબ કે આના લગ્ન નહોતા થતા. મથરાવટી મેલી હોય તો ઘડીકમાં કન્યા ન દે કોઈ. આની મથરાવટી જરાય હારી નહીં. હે એટલે આને ઘડીકમાં કોઈ કન્યા દેતું નહોતું. અને આ રૂક્ષ્મણી નહીં આરે લગ્ન. હે આ રૂક્ષ્મણી લગ્ન. રૂક્ષ્મણી એ જગતનો પહેલવેલો પ્રેમપત્ર જગતમાં ક્યાંય પણ હોય તો રૂક્ષ્મણીએ લખ્યો હોય. હે અને આ રૂક્ષ્મણીના પત્રની અંદર ખુલાસો કર્યો. રૂક્ષ્મણીએ શું કહ્યું? શ્રુતવા ગોણાન ભોવાના સોમ દેરાશ્રોણવાતાંતે નિર્વેશ્ય કરણાવિવારે હરતોંગતાપામ રૂપમ દ્રસા દ્રસીમતા મખિલાર્થલાભૌ ત્વય્યચ્યુતા વિસતિ ચિત્તમ પત્ર પૌમે. સુખદેવજીએ કહ્યું કે હે રાજા પરીક્ષિત, રૂક્ષ્મણીએ ભગવાનને મન વચન અને કર્મથી વરવાની હતી. શિશુપાલની આરે એનું લગ્ન. પણ એણીએ કહ્યું કે ના, ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય મારો કોઈ પતિ નથી. હે ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય મારો કોઈ આધાર નથી. 7 શ્લોક રૂક્ષ્મણીનો પત્ર. 7 શ્લોકમાં રૂક્ષ્મણીએ કહ્યું કે હે ભુવન સુંદર, જગતની અંદર 14 લોક બ્રહ્માંડમાં તમારાથી કોઈ મહાન નથી, તમારાથી કોઈ ઉત્તમ નથી, તમારા રૂપને તોલે કોઈ આવે એવું નથી. હે તો હે નાથ, મન વચન અને કર્મથી હું આપને વરવા ઈચ્છું છું. મન અને વચન તો આપી દીધા જ, હવે મારી આરે ફેરા ફરીને મારું કર્મનો સ્વીકાર કરો. હે નાથ, જો તમે નહીં આવો ને તો આ ગળાએ ચોટલાનો ફાંસો ખાય અને હું મરી જઈશ જો નહીં આવો તો. અને હું મારા કુળદેવીને પગે લાગવા જાઉં. અમારામાં રિવાજ છે કે માંડવો નખાઈ જાય એટલે કુળદેવીને પગે લાગવા જવું જોઈએ. હું પગે લાગવા જાઉં ને તો અમારું મંદિર ગામની બહાર છે, ત્યાં આવી અને ત્યાંથી મારું હરણ કરી જાજો. પણ જો નહીં આવો ને તો 7 જન્મ ભી સ્યાત, હો જન્મે પણ તારા વિના મારો કોઈ પતિ નથી. આ રૂક્ષ્મણીનો લખે જ કે બ્રાહ્મણને તેથી મોબાઈલ નહોતો ને, નકર તો મિસ કોલ કરત રૂક્ષ્મણી. હે પણ આ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે ઉપડો, આ ચિઠ્ઠી લઈને જાને, ચિઠ્ઠી દયા. અને બ્રાહ્મણે ચિઠ્ઠી આપી દ્વારકામાં. અને ભગવાને વિચાર કર્યો કે મારી કંકોત્રી હું એકલો વાંચું, આ સારું નહીં. એટલે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે એ ગોર, હું ભણીને આવ્યો ને, વિદ્યા પાછી આપી દીધી. ગુરુને ગુરુ દક્ષિણામાં દીકરો જીવતો કરીને આપ્યો, વિદ્યા આપી દીધી. એટલે હું તો ગોવાળિયો, મને વાંચતા લખતા આવડે નહીં. તું છે ને આમાં હું લખ્યું વાંચ. હવે પ્રાઇવેટ ચિઠ્ઠી જાહેરમાં વચાય? હે પ્રેમપત્ર જાહેરમાં વાંચવો બહુ અઘરો. હે પણ આ તો રૂક્ષ્મણીનો પ્રેમપત્ર. હે જીવ પરમાત્માને પ્રેમપત્ર લખે. અને આ પ્રેમપત્ર બ્રાહ્મણે વાંચીને ભગવાનને કહ્યું કે હાલો મીંઢોર બાંધી લ્યો. ભગવાને કહ્યું કે ગોર, મીંઢોર બાંધવા જેવું છે કે માથા કાપવા જેવું? હગાઈ ઓલા શિશુપાલારે થઈને પૈણવા હું આવું, મારે ન થવું. બ્રાહ્મણને ચિંતા થઈ કે જો વરરાજા ના આવે તો મારા અખિયાણાનું હું. બ્રાહ્મણને તો અખિયાણાની જ પડી હોય ને. હે એટલે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે અરે દ્વારિકાધીશ, આ તો તારું સદભાગ્ય છે કે રૂક્ષ્મણીએ તને બોલાવ્યો, નહીતર તારા જેવા તો અહીંયા કંઈક લાઈનમાં ઊભા. પણ તારા માટે ચિઠ્ઠી એણીએ મોકલી એટલે આવ્યો, બાકી નહીતર હું થોડો જ અહીં આવું દ્વારકા કૂટાવા. મને જરાય રસ નતો. ભગવાનને થયું કે 3-5 ન કરાય, કે હાલો
બ્રાહ્મણને કહ્યું ગોર રથમાં બેહવું તો કે નાના હવે નાના કરમાં બેહી જા રથમાં, વાં બ્રાહ્મણની જરૂર તો પડશે ને, તો કે હાલો. એ રથ આવ્યો અને રૂક્ષ્મણીનું હરણ, અને આ રૂક્ષ્મણી હરણ સમોર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિર્વિઘ્નેન શુભમ. ચાલો ભાઈ, જાન આવે છે, જાનનું સ્વાગત કરવા બધાય આવી જાજો. વરપક્ષ નચગ્રહ ધરસન
તનો નામઃ પુત્રાતો જત્ર પિતરો ભવન્તિ માનો મધ્યારીરિખતા યુર્ગંતો અરિધિજોરરિધિરંતરિક્ષમરિધિર્માતા સ પિતા સ પુત્રઃ વિશ્વે દેવા અદિતિઃ પંચજના અદિતિર્જાતમદિતિર્જનિત્વમ્મા यो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो सदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति ओम शांति ओम सुशांतिर्भवतु अस्ते जलमादाय ब्रह्मणात्मा पाणी आपजो तन फेरे बोलजो विष्णवे नमः जयंती भाई आत्मा जल आपजो विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु मत्राद्य महामंगल्य फलप्रदमासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे से चैत मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ गुरु बृहस्पति वासरे वर्तमान नक्षत्र योग लग्न कर्ण मुहूर्त समवाय शुभ पुण्य तिथौ काश्यप गोत्रोत्पन्नः चर्मकर्णातौ चौहान सोनिग्रा अवंडकदानिनः जयंती भाई तमे तमाરું નામ લઈ લેજો સ જયંતી ભાઈ સ યજમાનાયાः કે જો મમ ગૃહિલાભાર્તમ ક્ષેમાર્તમ વિજયાર્તમ મન ઈપ્સિત કામના કામ સિદ્ધ્યતમ अस्मिन् पितृसेयार्थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ओम मंडप मध्ये आगतस्य श्री कृष्णचंद पूजनम अहम करीष्ये। જો ભાઈ અત્યારના ભગવાન પધાર્યા છે અને આપણે રૂક્ષ્મણીના લગ્ન ભગવાનની જોડે કરવાના છે એટલે વરરાજા સ્વરૂપી ભગવાનને ચાંદલો કરી પગે લાગી અને યથાશક્તિ એના ચરણમાં ભેટ ધરો અને કન્યાદાનનો આપણે આ સંકલ્પ કર્યો છે એ કન્યાદાનના સંકલ્પ નિમિત્તે યથાશક્તિ જે કંઈ પણ એવું નથી કે અબજો કરોડો તુલસીનું પાન પણ ભગવાનના નામે અર્પણ કરી શકાય એટલે યથાશક્તિ એના ચરણમાં અર્પણ કરવાનું છે ભગવાનને પહેલાં ચાંદલો કરો ચોખા ચોળો અને એના ચરણમાં યથાશક્તિ ભેટ ધરો ભાઈ તમે બંને જણા ત્યાં રૂક્ષ્મણીને ચાંદલો કરી ચોખા ચોળી અને યથાશક્તિ જે કંઈ પણ કન્યાદાન નિમિત્તનું ધરવાનું હોય એ એમના ચરણમાં ધરી દેવાનો સમહોર્તમ ક્ષેમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિરવિઘ્ને ન શુભમ ભવતુ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરિ ઓમ ભગવતે કૃષ્ણચંદ્રાય નમઃ તતે પાદ્યમ ચાર વાર જલ મૂકો એ તતે પાદ્યમ ચાર વાર પાણી પધરાવો પાદાવનીજનમ પાદપ્રક્ષાલનમ દેશવો અર્ઘઃ અર્ઘો 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 અર્ઘઃ પ્રતિગૃહતામ પ્રતિગૃહતામિ હવે ભાઈ ઓલી વરમાળા અહીંયા ધારણ કરાવો અને બંને મૂર્તિઓ હાથમાં લઈ બંને યજમાનો ઊભા થાય રૂક્ષ્મણીની મૂર્તિ કન્યા પક્ષવાળા લે અને વરરાજાની મૂર્તિ વર પક્ષવાળા લે ભાગવતજીને 4 ફેરા ફેરવવાની ભાવના છે એટલે એ મૂર્તિ હાથમાં લઈ આ વરમાળા પહેરાવી અને 4 ફેરા ભાગવતજીને ફરો 3 ફેરા કન્યા આગળ રહેશે અને ચોથે ફેરે વરરાજા આગળ રહેશે ચાલો બેની તમે હાથમાં લઈ લ્યો ભગવાનની મૂર્તિ હાલો નેમુ બાપુ તમે આગળ હાલો તમે એમની પછવાડે હાલો
4 મંગલ ફેરા ફરાય છે. લક્ષ્મી કૌસ્તુભ પારિજાતક સુરા ધનવંતરે ચંદ્રમા ગાવ કામદુઘા સ્વરેશ્વર ગજો રંભાદિ દેવાંગના સપ્તમુખો સુધા હરિધનો શંખો વિષમ ચાંબુધે રત્નાની ચતુર્દશ પ્રતિદિનમ કુર્યાત સદા મંગલ. મંડપ મધ્યે વરકન્યાને પ્રથમ માંગલ્ય વર્તાય. બ્રહ્મા સાવિત્રીનું સૌભાગ્ય. બીજો ફેરો ફરજો. શ્રીમદ પંકજ વેષ્ટરો હરિહરોર વાયુર્મહેન્દ્રો નલા ચંદ્રો ભાસ્કર વિત્ત પાલ વરુણો પ્રેતાધિપાદિગ્રહ. યમ નો નલકુબર સુરગજો ચિંતામણી કૌતુહં સ્વામી શક્તિધરશ્ચલમ કુલધરા કુર્યાત સદા મંગલ. સમુહૂર્તમ શુભલગ્નમ ક્ષેમં કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિર્વિઘ્નેન શુભં ભવતુ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણોર્મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાયતનો હરિ. સ્વસ્તિ સ્તુયા વિનાશાખ્યા ધર્મ કલ્યાણ વર્ધિતા. વિનાયક પ્રિયા નિત્યૌ તામ ચ સ્વસ્તિ બ્રવંતુ નઃ. મંડપ મધ્યે વરકન્યાને બીજું મંગલ વર્તાણું. ઇન્દ્રાણી તણુ સૌભાગ્ય. ત્રીજું મંગલ કસ્તુરી તિલકં લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભં નાસાગ્રે વરમૌક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણૌ ગે હરિચંદનમ સુલલિતં કંઠે મુક્તાવલી. ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણી. મંડપ મધ્યે વરકન્યાને ત્રીજું મંગલ વર્તાણું. સૂર્ય રન્નાદે તણુ સૌભાગ્ય. સૂર્ય રાંદલ તણું સૌભાગ્ય. ધર્મ કલ્યાણ વૃદ્ધિદા વિનાયક પ્રિયા નિત્યમ તામ ચ સ્વસ્તિમ બ્રવંતુ નઃ. ઓમ. ભાઈ વરમાળા બદલાવી દે. વરરાજાને આગળ લઈ લ્યો. ગંગા ગોમતી ગોપતિ ગણપતિ ગોવિંદ ગોવર્ધનો ગીતા ગોમય ગોરજો ગિરિશુતા ગંગાધરો ગૌતમ ગાય ત્રિગરુડો ગદા ગિરિગૃહા ગંભીર ગોદાવરી ગંધર્વાગ્રહ ગોપગો
કુલ ગણા કોરિયા સદા મંગલ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુર મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરી. ચાલો ભાઈ, મંડપ મધ્યે વરકન્યાને ચોથું મંગલ વર્તાણું. કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી તણુ સૌભાગ્ય સપ્ત સૌભાગ્યવાન ભવ. હવે બેન, વરરાજાવાળા આ બાજુ આવી જાઓ અને ત્યાં વરરાજાને પધરાવો, આ બાજુ કન્યાને પધરાવો અને જેને વધાવવું હોય વધાવી લેજો. ભગવાનને અહીંયા પેલું કંસાર જમાડવા માટે મીઠાઈ એના મુખને અડાડી અને ત્યાં ધરાવી દો. હવે કોઈને મામેરું કરવું હોય, કન્યાદાન નિમિત્તનું, ફેરા નિમિત્તનું, હાથ ગયણું, મામેરું, જે કંઈ કરવું હોય છૂટ. કોઈ વાહે દોરો. હમણાં હવે 5 મિનિટની અંદર વિશ્વંભરદાસ બાપુ કુતિયાણાવાળા પધારે છે અને 8 વાગ્યે રામધૂન છે, એટલે બસ એમની આવવાની તૈયારી થઈ ચૂકી છે. હમણાં મેસેજ આવ્યા જ કે વિશ્વંભરદાસ બાપુ પહોંચવામાં જ છે. જે કોઈને કંઈ વધાવવું કરવું હોય, મામેરા નિમિત્તે જે કંઈ આપવું હોય, બને એટલું ઝડપથી વધાવી લઈએ, ખોટો સમય વ્યસ્ત ન કરે. તું આમાં ઉતરે ભાઈ, ઊભા થઈ જાઓ. ઊભા થઈને કરો તો તમને અનુકૂળતા રહેશે. હા એમ. એ ભાઈ, ફોટાવાળા સાચા ફોટા લેજે હો. ખોટા ખોટા એમને એમ ન કરતો કંઈ. બોલો દ્વારિકાધીશ કે રણ છોડ રાય કે લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કે. છે છતી વસ્તુ એ આપા અહીંયા ધરી દો બાજુમાં. અહીંયા ધરી દો બાજુમાં. હા હા, એ બધું અહીંયા ધરી જ દેવાનું છે. હાથ અડાડી દો ભાઈ તમે એ વસ્ત્રોને. અહીંયા આ કપડાં છે ને ભાઈના હાથમાં, એને હાથ અડાડી દો. હા, ધરી દો અહીંયા. ત્વચાધારી ભરોસા ભારી સંભાળ લેજો હમારી. ભૂલી ગઈ પછી. પ્રભુ મારી પાશમાં રહેજો, હરિ મારી હૈયે વસજો, કૃષ્ણ મારે કંઠે રહેજો, વિઠ્ઠલ મારી વારે ધાજો, રામ મારી રક્ષા કરજો, જમનાનું જળ દેજો, તુલસીનું પાન દેજો, લીલા મગનું ધાન દેજો, ગ્વાલબાળની મંડળી દેજો અને કનૈયાની કાન દેજો. બોલો શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય.
રણછોડ રાય કી જય. જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. ગોવર્ધન નાથ કી गिरिराज धरण की रामचंद्र भगवान की जय. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. वासुदेवस्य वासितं गुणत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते. कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज यजमान છે. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारसो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भगवान की जय. नमः. આપણા ભાઈ રમવા આનંદ જ કરવાનો હોય છે. હવે છે ને 2-4 છોકરાઓ ભગવાન રામની ને શ્રી હનુમાનજી મહારાજના આશીર્વાદ આપની કૃપા પોરબંદર માણેકભાઈ પાઠશાળાના શાસ્ત્રી આચાર્ય તરીકે શ્રી માણેકભાઈ रामचंद्र भगवान હા હા
રામાય રામ ભદ્રાય રામચંદ્રાય વિધશે રઘુનાથાય નાથાય સીતાયા પતયે નમઃ આપદામપહર્તારં દાતારં સર્વસંપદાં લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ. વિશેષ નહીં બોલતા, ભાગવત કથાના કાર્યક્રમના અનુસંધાને જે રામ નામના કાર્યક્રમ જજમાન ગોઠવ્યા છે એના માટે એક બાર નહીં, હજારો બાર નહીં, કરોડો બાર શુભાશીર્વાદ. અને બાપુને નહીં, આ આપણા સાથે જે નવયુવક ભાઈઓ કિસાન વર્ગના અને રાત્રિના સમયમાં એકાએક બધા કષ્ટ ઉઠાવીને આ સુદામાપુરી નગરીના અંદરમાં આવ્યા. આ જે કથાકારના અંતિમ શબ્દો એના કરતાં જે કથાના આયોજન કરતા એના હૃદયના અંદરમાં રાઘવેન્દ્ર સરકાર અતિ સદભાવ આપે અને એના આત્માને જે નિમિત્તે રાખ્યા હોય પરમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પણ એક રામ રત્નમ અહમ વંદે ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ કૌશલ્યા ભક્તિ સંભૂતમ જાનકી કંઠભૂષણમ. જગતના અંદરમાં દૈવી શક્તિના પ્રેરણાથી જે તે કાર્યો બધા શુભ છે, બધા શુભ છે, પણ એના મૂળભૂત દૈવી શક્તિ એ વિશેષ પ્રકારની છે. તો વાલ્મીકીજી જ્યારે એના જીવન ચરિત્ર અમુક ભાગવતના અને બીજા કથાના અંદરમાં અને વાલ્મીકી રામાયણના અંદરમાં જે તમે લોકો સાંભળ્યા હશે, પણ વાલ્મીકીજીના જે દૈવી શક્તિ છે રામ નામ, તો એના માટે વેંકટેશ્વર પ્રેસ મુંબઈના માધ્યમથી એક પુસ્તિકા નીકળી છે. એના અંદરમાં રામજી કી ઈચ્છા છે રામની વંદના વાલ્મીકીજી પોતાના માધ્યમથી એક અદ્ભુત વસ્તુ દીધા છે. તો એના અંદરમાં અને એ આ પુસ્તિકા જે છે ભારતના બીજા રાજ્યોમાં વિદ્વાનો પાસે કદાચ હોય, નહીં તો જેના તેના માટે દુર્લભ છે, સુલભતાથી પ્રાપ્ત ન થાય. તો એના અંદરમાં આ રામજીના વંદના કરતાં કરતાં એ રામાષ્ટક નહીં પણ રામ અસ્તવરાજના રચના 90 અને 8 98 શ્લોકના અંદરમાં વંદના કર્યા છે.
અને છેલ્લે એના વિચાર કે રામ નામ એટલે શું? તો રામ રત્નમ અહમ વંદે. દરેક તમે લોકો કથાના અંદરમાં વાલ્મીકીજીના જીવન ચરિત્ર થોડા ઘણા સાંભળાવો છો, પણ જ્યારે રામ અસ્તવરાજના અંદરમાં કેવલ રામની વંદના 98 શ્લોકના અંદરમાં કરા, પણ અંતિમ શ્લોક કે નહીં, આ સોના ચાંદી હીરા જવાહરાત નથી. રામ નામ શું છે? તો રામ રત્નમ. 24 અવતાર છે, પણ 24 અવતારોના અંદરમાં રામાવતાર જે છે આ પૃથ્વી ઉપર એ 11,000 વર્ષ સુધી વ્યતીત કરા, અને એ પીછું કૃષ્ણ ભગવાનના તો એના બહુ ઓછામાં ઓછા સમય વ્યતીત પોતાના લીલા દેવ આ બે અવતારો જે છે સમાપ્ત કરા. પણ અંતિમમાં કે નહીં, તો આ વેંકટેશ્વર પ્રેસથી જે આ પુસ્તિકા છે, અંતિમ શ્લોક કે રામ નામ એટલે શું? તો રામ નામ જે છે રત્ન છે. તો અત્યારે એ પોરબંદર સિટીના અંદરમાં સોના ચાંદી દરેક વસ્તુઓ પુષ્કળ છે, પણ વાલ્મીકીજી બોલે છે કે જેમ જેટલા જુદા જુદા પ્રકારના રત્નો છે એમાં એ અથવા સંપત્તિ છે, એ સર્વોપરી રત્ન એટલે નાનામાં નાના હોય, થોડા વજન હોય, પણ એના અમૂલ્ય કિંમત છે. તો જગતના અંદરમાં અત્યારે બહુ પ્રગતિ થઈ, પણ અમુક માણસોના અંદરમાં ક્યારે હતા સાધુ સંતોને માટે છે નહીં. આ દૈવી શક્તિના આશ્રય લેવું દરેકને માટે અનિવાર્ય છે. તો રામ નામ જે છે રત્ન છે, પણ એના વાલ્મીકીજી પોતાના સદભાવ, તમે લોકો એના જીવન ચરિત્ર થોડા કથાના અંદરમાં સાંભળાવો છો, પણ સંક્ષિપ્તમાં કે બહુ વિચિત્ર છે. પણ અંતિમમાં કે રામ નામ જે છે રત્ન છે, રામાવતાર રત્ન છે. ઓમ રા અને મો 2 અક્ષર છે, પણ જેમ સોના ચાંદીની કિંમત થઈ જાય, બીજા કોઈ પદાર્થોની કિંમત થઈ જાય, પણ રત્ન થોડા જોવામાં આવે, પણ એના અમૂલ્ય રત્ન છે, એના કોઈ માપ જ નથી. તો રામ નામ જે છે રામ રત્નમ અહમ વંદે, એવા રામ નામને હું વંદના કરું છું. મારા ઈષ્ટ જે છે રામ જ છે. દરેકને જે આચાર્યો થયા દરેકને જુદા જુદા ઈષ્ટો છે, પણ વાલ્મીકીજી કેવલ રામ નામના પ્રથા, ઉલ્ટા નામ જપત જગ જાના, વાલ્મીકી ભાઈ બ્રહ્મ સમાના. રામ નહીં, પણ રામ તો એના વિચાર સર્વપ્રથમ જે એના જીવનમાંથી પરિવર્તન થવાના સમય થયા, તો એના એવા સંજોગો આવ્યા કે એના સંસ્કાર એવા પ્રકારના હતા. તો મારા શબ્દ, તો મારા શબ્દ મરામ તે ત્રીજા ફેરા જે છે મરામાંથી રામ બની જાય છે. તો આ રામ જે છે બહુ, રામ શબ્દ બહુ અમૂલ્ય છે, એના કોઈ કિંમત નથી. પણ આ શ્લોકના કેવલ પહેલા લીટીના અંદરમાં કે રામ રત્નમ અહમ વંદે, પણ આ રામ નામ જે છે પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય, અથવા એની મહત્તા શું છે? તો ચિત્રકૂટપતિમ હરિમ, હિમાલયથી લઈને કન્યાકુમારી સુધી ઘણા પર્વતો હતા, પણ જે હિમાલય જે છે
એ બધા કરતાં સર્વોપરી ઊંચામાં ઊંચા છે અને ભારતના મસ્તક છે. અને એ મસ્તકના કે અત્યારે બધા કરતાં સર્વોપરી એ સત્તા અમેરિકા છે, પણ અમેરિકાના અંદરમાં એ યદી સંતો જઈને અને હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રચાર નહીં કરા હોત તો એ લોકો જંગલી રૂપમાં હોત. પણ એ અમેરિકાને સદભાગ્ય કે આ ગયા અને ઇંગ્લિશ ભાષાના માધ્યમથી જ્યારે અતિ કે રામ નામ શું તો એ અત્યારે જે છે રામ નામ પીછું એ લોકો મસ્ત છે. તો રામ રત્નમ અહમ વંદે, તો એના સ્થળ શું છે, કેમ રીતે એના પામી શકશું અથવા ક્યાં છે, તો ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ. ચિત્રકૂટ તો यहाँ જે છે કે 14 વર્ષના વનવાસ એ 11,000 વર્ષની કિંમત નથી, પણ એના કરતાં વનવાસની વધારે કિંમત છે. પણ એ 14 વર્ષ પૂરતી વનવાસ હતા. અને 14 વર્ષના અંદરમાં એક ધ્યાન દેજો કે સતત ચિત્રકૂટ પર્વત ઉપર જાનકીજીને અને લક્ષ્મણજીના સાથે 12 વર્ષ વ્યતીત કર્યા. અને 2 વર્ષના અંદરમાં અયોધ્યાથી નીકળ્યા અને લંકા સુધી જઈને એ પોતાના વિશેષ કાર્યો જે હતા એ કર્યા. તો એના અંદરમાં રામ નામની મહિમા, તો ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ. જેમ ભારતના દરેક પર્વતોથી હિમાલય શ્રેષ્ઠ છે, એવા રીતે 11,000 વર્ષની પ્રધાનતા નથી, પણ કેવલ ચિત્રકૂટના અંદરમાં જે રામજી તપસ્યા કર્યા અને કેવલ સતત 2 વર્ષ સુધી, એ 2 વર્ષની વધારે કિંમત છે. 11,000 વર્ષ કરતાં એ 2 વર્ષની કિંમત. અને એ તો એના નિમિત્તે ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ. આ ચિત્રકૂટના અંદરમાંની મહિમા વિશેષ છે. ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ કૌશલ્યા ભક્તિ સંભૂતમ. તો આ રામને પ્રાપ્ત કેમ રીતે કરી શકાય, તો બીજી લીટીના અંદરમાં કે ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ કૌશલ્યા ભક્તિ સંભૂતમ. આ કૌશલ્યા એટલે જેમ જુદા જુદા અવતારો જુદા જુદી રીતે પ્રાગટ્ય થયા છે, તો કૌશલ્યાના જે ઉલ્લેખ કરા, તો કુશલ બનવું હોય તો તમારા જ હૃદયના અંદરમાં રામ વાસ કરી શકશે. એક નહીં હજારો કુકર્મ કરાવો છો, પણ જ્યાં સુધી તમારા હૃદયના અંદરમાં કુશલતા એટલે અતિ પ્રવીણતા, અને ભગવાન દરેક સ્થળે છે અને દરેક સ્થળે દર્શન દેવા માટે તૈયાર છે, પણ આપણે માયાના અંદરમાં બાધાબાધી કરવું અને વૈભવના અંદરમાં જીવન વ્યતીત કરવું એની કોઈ કિંમત નથી. તો ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ. આ 11,000 વર્ષ કરતાં 2 વર્ષની એટલે સંક્ષિપ્ત જે છે કે જે રામ નામના સાથે સંપર્ક સધાઈ ગયા. તમે 100 વર્ષ સુધી જીવો કે 50 વર્ષ સુધી જીવો, પણ જ્યાં સુધી તમારા અંદરમાં રામ નામ, જ્યારે રામ નામથી નાતા જોડાણે, એ સમયની એ ચિત્રકૂટ રૂપે છે. ચિત્રકૂટ પતિમ હરિમ કૌશલ્યા ભક્તિ સંભૂતમ જાનકી કંઠભૂષણમ. અને એ છેલ્લા તો એના નહીં, પણ કેવલ રામ નામની મહિમા માટે આ શ્લોક રજૂઆત કરા કે તો એના નિમિત્તે વિશેષ નહીં બોલતા, જેટલા માતાઓ અને ભાઈઓ એકત્રિત થયા છે અને કથાકારો બ્રાહ્મણ એના સાથે જે બીજા ભાઈઓ આવે છે
એ પોતાના જીવન માટે કેવલ કથાની પ્રધાનતા નહીં, પણ આપણા જીવન ભગવાન એક એ શક્તિ દીધા છે, એના પ્રચાર કરો અને એના માધ્યમથી પોતાના જીવનને અંદરમાં આ ઈષ્ટ રૂપે કોઈને માનીને એના અનુસંધાને યદि જીવન વ્યતીત થાય તો એક ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, તુલસી સંગત સંત કી કટય કોટી અપરાધ. એટલે રામ નામ ચાલુ કરો.